हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन हाई फाई जीके गुरु जी यूट्यूब चैनल। 8th क्लास की जी हिस्टरी स्टार्ट करी हुई है उन्होंने अगे कंटिन्यू करते हैं। एंड अज आप जो मॉडर्न हिस्टरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ 1857 ईस्वी का विद्रोह, वो बारे डिस्कस करन जा रहे हैं। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो तो आप अज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक भयानक विद्रोह कदों होया 1857 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह ਨੂੰ इतिहासकारों ने किहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ? सैनिक विद्रोह, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस दी जिੱਤ हुई? अंग्रेज़ों की। भारत के इतिहास में किहड़े विद्रोह ਨੂੰ एक युग पलटाऊ घटना मन्निया जाता है? 1857 ईस्वी के विद्रोह ਨੂੰ किहड़े विद्रोह ने आज़ादी संघर्ष ਨੂੰ उत्साहित किया? 1857 ईस्वी के विद्रोह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के की कारण सन? अनेक राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण सन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख कारण किहड़े सन? नाना साहिब की पेंशन बंद कर देना, मुगल बादशाह बहादुर शाह नाल बुरा सलूक, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। पेशवा बाजीराव दूसरे की मौत कदों हुई? 1857 ईस्वी में। पेशवा बाजीराव दूसरे की मौत तो बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनया? नाना साहिब। किहड़े गवर्नर जनरल ने नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी? लॉर्ड डलहौजी ने। अंग्रेज़ों ने किहड़े मुगल बादशाह नूं कह दिता सी कि उसकी मौत तो पिछों लाल किले ते अंग्रेज़ा जिहड़े आ उन्हां दा कब्जा हो जाऊगा। ठीक आ, वो क्या सी? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नूं। किहड़े मुगल बादशाह ने अंग्रेजी राज नूं भारत विचों खत्म करन दा प्रण कर लिया सी? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने। लैप्स की नीति कौन लैके आया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति की सी? इस नीति में जिन्हां शासकों के कोई संतान नहीं सी उन्होंने संतान गोद लैण की आग्या नहीं सी। अजिहे शासकों की मौत तो पिछों उसके राज नूं अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता सी। इहदे विच इह सी भी जे कोई मतलब राजा हुंदा सी जां शासक हुंदा सी, ठीक है, उहदा अपना कोई पुत्तर नहीं सीगा तो उन्हां दी मौत तो बाद जिहड़ा उन्हां दा राज हुंदा सी उहनूं अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लैंदे सीगे। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति अनुसार किहड़ियां रियासतां नूं अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया सी? सितारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि। किहड़ी रियासत नूं अंग्रेज़ां ने भैड़े शासन प्रबंध का दोष लगा के अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया? अवध नूं। अवध नूं अंग्रेजी राज में कदों शामिल किया गया? 1856 ईस्वी में। अवध नूं अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाउण समय उत्थों दा नवाब कौन सी? वाजिद अली शाह। किहड़े गवर्नर जनरल ने अवध उत्ते भैड़े शासन प्रबंध का दोष लगाया? लॉर्ड डलहौजी ने। अंग्रेज़ों ने भारत में किहड़े-किहड़े समाजिक सुधार किए? सती प्रथा ਅਤੇ कन्या हत्या ਨੂੰ गैर कानूनी घोषित कर दिता, विधवा पुनर्विआह की आग्या दे दी, जात पात ਅਤੇ छूतछात की मनाही की। परंतु की सी भी इन्हां सुधारां दा भारती लोकां ते उल्टा असर होया क्योंकि वो जिहड़े सी इन्हां सुधारां नूं अपने समाजिक ते धार्मिक जिहड़े रीति रिवाज सी उन्हां दे विच दखलअंदाजी समझदे सीगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किहड़े-किहड़े समाजिक सुधार किए? सती प्रथा, कन्या हत्या, ठगी प्रथा नूं गैर कानूनी घोषित कर दिता। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा ते कदों रोक लगाई? 1829 ईस्वी विच। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा ते रोक कदों लगाई? 1830 ईस्वी विच। जात पात ਅਤੇ छूत-छात की मनाही किहड़े गवर्नर जनरल ने की? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ਅਤੇ लॉर्ड डलहौजी ने। किहड़े गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विआह अधिनियम लागू होया? लॉर्ड कैनिंग के समय। विधवा पुनर्विआह अधिनियम कदों लागू होया? 1856 ईस्वी विच। अंग्रेज़ों द्वारा किए गए इन्हां समाज सुधारां दा भारती लोकां उत्ते की असर पिया? भारती लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिता। क्यों? क्योंकि लोग जिहड़े सीगे इन्हां समाज सुधारां नूं अपने धर्म विच अंग्रेज़ों की दखलअंदाजी समझण लग पए। वड्डी गिणती विच ईसाई पादरी किसते समय भारत विच आए? अंग्रेजी साम्राज्य विच। ईसाई पादरियां ने ईसाई धर्म का प्रचार करने लई किहड़ा रस्ता अपनाया? उन्हां ने लोकां नूं वड्डियां वड्डियां जायदादां, इनाम ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ नौकरियां का लालच दे के ईसाई धर्म अपनाउण लई किहा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के धार्मिक कारण की सन? ईसाई पादरी हिंदू ਅਤੇ इस्लाम धर्म का अपमान करते सन। अंग्रेज़ भारती लोकां नाल किहो जिहा बर्ताव करते सन? बुरा बर्ताव। ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ, सिनेमा घरां ਅਤੇ जनतक ਥਾਵਾਂ उत्ते भारतीयां नाल भेदभाव करते सन।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ? ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1856 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਵਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਨਾ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ। ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ? 29 ਮਾਰਚ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਛਿੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਬੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਸੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬੈਰਕਪੁਰ, ਮੇਰਠ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਬੈਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਬੈਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹਸਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? 85 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? 31 ਮਈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? 10 ਮਈ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਠ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? 11 ਮਈ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਪਲੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨਿਆ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਨਰਲ ਨਿਕਲਸਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਰੰਗੂਨ। ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨਪੁਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨਪੁਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਜਨਰਲ ਹੈਵਲਾਕ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਹੈਵਲਾਕ ਨੇ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਰਾਇਆ? 17 ਜੁਲਾਈ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ? ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ। ਲਖਨਊ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ? ਅਵਧ ਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਵਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ।
ਜਨਰਲ ਹੈਵਲੌਕ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਖਨਊ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸਮੇਂ ਝਾਂਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ? ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 1859 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਮੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਜਲੰਧਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਫਿਲੌਰ, ਜੇਹਲਮ ਆਦਿ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? ਰਿਵਾੜੀ, ਭਿਵਾਨੀ, ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ, ਹਾਂਸੀ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਥਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ? ਮੈਂਟਗੋਮਰੀ, ਮੁਲਤਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ? ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕਰਨਾਲ ਦੇ। ਖਰਲ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? ਪਾਕਪਟਨ ਵਿਖੇ। 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਵਧ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ? ਨਵਾਬ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਅਵਧ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਸੀ ਸੈਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। 1856 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ? ਸੈਨਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਿਤਾਰਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1848 ਵਿੱਚ। ਜੈਤਪੁਰ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਸੰਬਲਪੁਰ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1849 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਬਘਾਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1850 ਵਿੱਚ। ਉਦੈਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1852 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1853 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1854 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।